प्रदान कले। आज यही दिन को देखापी अनेक लोक इच्छा करते किंतु से माने जगत को चली जाइछन्ते। अनेक लोक वर्तमान हॉस्पिटल रे एडमिट होइछन्ते किंतु प्रभु आमान को माने सुनुथिलो गत काली झिटिपिटी गोटे तरकारी पड़ जाइथिला सेटा जदि जानी न थांते खाई देथिले आज से माने मध्य हॉस्पिटल रे पड़ी थांते कि कौन हो जाइथांता आमे जानी ना किंतु प्रभु सुरक्षा दौचन्ते बंचाउचन्ते आउ देखाई दौचन्ते कि असुविधा अछि बोली करी केड़े विपदरू प्रभु आमको बंचाउचन्ते। तेणुकरी आमने प्रभु को धन्यवाद न दे करी आमे केबे मते रही पारबा नै। आज आमने गोटे विषय आमे चिंता करिबा जे ख्रीष्ट जीशुंको उत्तम योद्धा। ख्रीष्ट जीशुंको उत्तम योद्धा गोटे बलवान ख्रीष्ट जीशुंको गोटे पाई गोटे उत्तम बलवान लोक दरकार अछि। बलवान लोक दरकार अछि। आमने बलवान बोले कोन जा जे बेसी एक्सरसाइज करूछे हां जार बेसी बल अछि ताको आमे बलवान बोली कहूछु शक्तिशाली लोक बोली कहूछु नै। जे बेसी काम धाम करि पारबो आउ भलो स्वास्थ्य रहबो ताको आमे बलवान लोक बोली कहूछु। किंतु बाइबल रे बलवान के जेते बेले गिदियन को प्रभु कहले गिदियन माने कोन करथिले ना से माने मिदियन मानकर संस्पर्श रे जेते बेले आसुथिले ई मिदियन माने कोन करथिले ई गिदियन लोक इस्राएल लोक मान को जाय करी ताको आक्रमण करथिले। से माने जेते बेले धान मिंडाउथिले ए मिदियन लोक मन जाय करी धान को नहीं जाउथिले। ई मिदियन लोक मन कोन करथिले गाय गरु छेली मेंढा थिला से सब को मिदियन लोक माने नहीं जाउथिले किंतु ए गिदियन गुटे लोक थिला जे कि भयालु लोक थिला जे कि गुंपा भितरे नहीं करी गहम मलाउथिला बोली करी लिखाई जायछि। एते डरना लोक एते भयभीत लोक प्रभु ताको कहले हे गिदियन हे महाविक्रमशाली लोक तमे एही बल रे जाय करी मिदियन मन को परास्त करो बोली करी प्रभु कहिले। प्रभु ये जगत रे अति न्यून लोक मान को महान करी अछंती। आमने जानुछु जे कि एस्टर रानी तार मां नहीं तार बापा नहीं तार से गुटे अनाथ झियो हेले मध्य कोन हैला से गुटे दिन रानी हेबा पई प्रभु ताक सक्षम कले। जे कि गुटे गाय चोराइबा लोक जे कि मेंढा गाय गरु छेली मेंढा चोराइबा लोक जे कि दाऊद ताकू गुटे इस्राएल रो द्वितीय राजा हेबा पे प्रभु तांको सक्षम कले। अरे आमे देखुछु जे कि केउट माने जे कि माग धरुथिले जे कि अज्ञानी लोक माने ताहांको प्रभु मनमित करी आज बाइबल रे सेमान को नाम उल्लेख करा जायछि। ए प्रकार प्रभु कोन करंती ना जे कि न्यून लोक मन को माने गुटे साधारण लोक मान को गुटे असाधारण व्यक्ति प्रभु करि दियंती। तो प्रभु को निकट रे शक्तिशाली लोक बोले से माने अटंती जे मन की प्रभु को ठारे विश्वास करचंती आ प्रभु ठारे रही करी बढुचंती। से माने दुर्बल लोक होई थाई पारंती से माने रोगग्रस्त लोक होई पारंती से माने अभाव रे तिबा लोक होई पारंती से माने अज्ञानी हेई थाई पारंती किंतु प्रभु को दृष्टि रे जो माने प्रभु को ग्रहण करचंती से माने ज्ञानी से माने बलवान लोक माने आउ से माने प्रभु उन्नत करी अछंती। तो से माने होचंती कृष्ण गुटे उत्तम योद्धा उत्तम बलवान लोक माने बोली आमे देखि पारुछु। आमने से अंश नहीं कि आमे गोटे देखिबा प्रभु को वाक्य रो द्वितीय तिमोथी तार 2 पर्व तार 3 पद और 4 पद। द्वितीय तिमोथी 2 पर्व तार 3 एवं 4 पद ए प्रकार लिखा जाई अछि। द्वितीय तिमोथी 2:3 एवं 4 पद ख्रीष्ट जीशुंकर जन उत्तम योद्धा परी मो सहित क्लेश सह्य कर। 4 पद कौन से लोक
ସୈନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସଂସାରର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ କରେ ନାହିଁ, ଯେପରି ସୈନ୍ୟ ପଦରେ ନିଯୋଗ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଲେଖା ହେଇଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ପରି ମୋ ସହିତ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହୁଁ, ଆମେ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେ କ୍ଲେଶ କଣ ହେଇପାରେ, ସେ ଦୁଃଖ କଣ ହେଇପାରେ, ସେ ସମସ୍ୟା କଣ ହେଇପାରେ? ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗତରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛି, ଆଉ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନେ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା କରୁଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହଉ, ଅନେକ ସମାଜରେ ହଉ, ଅନେକ ନିଜ ସମାଜ ନିଜ ପରିବାରରେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 12ଟା ଶିଷ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। କେତେ ଲୋକକୁ କରତରେ କାଟିଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଲୋକ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗଡ଼ କରି ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକକୁ ତେଲରେ ଛାଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଯେକି ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା କଣ କରୁଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲା, ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲା, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ଦୁଃଖ, କେତେ ସମସ୍ୟା ଆସିବା ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ସେ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ପରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବିଷୟ ଦେଖିପାରୁଛୁ। କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ଏ ଜଗତରେ। ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅନେକ କଥା କହିପାରେ। ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ନିନ୍ଦା କଥା କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରି ଯଦି ଆଗକୁ ବଢିବେ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଦ୍ଧା। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଦ୍ଧା। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଅପମାନକୁ, ନିନ୍ଦାକୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନାକୁ ଯଦି ଆମେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଯୋଦ୍ଧା ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯୋଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ କି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ କି ସବୁ ସହ୍ୟ କରି ସେ ପ୍ରେମରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲିକରି, ଯେଉଁମାନେ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଉଛନ୍ତି। କ୍ଷମା ଦେବାଟା ଆଉ ନମ୍ର ହେବାଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଚୟ ନୁହଁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ତଳେ ନ୍ୟୁନ ହେବା ବିଷୟ ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମା ଦଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନମ୍ର ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଦ୍ଧା। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଦ୍ଧା। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରୁନୁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଦ୍ଧା ନୁହଁ। ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିପାରୁନୁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଦ୍ଧା ନୁହଁ। ଆମେ ଯଦି ସବୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନୁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଦ୍ଧା ନୁହଁ। ଆମେ ଯଦି ନମ୍ର ହଉନୁ, ଆମେ ଯଦି ବଶୀଭୂତ ହଉନୁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଦ୍ଧା ନୁହଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ସବୁ ଆମେ କରିପାରୁନୁ, କ୍ଷମା ଦେବାର ଅଛି, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ସହ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ନମ୍ର ହେବାର ଅଛି। ନମ୍ରତା ଗୋଟେ ବଳବାନ ଲୋକର କାମ। ସେ ନମ୍ରତା ଯାହାର ପାଖେ ଅଛି, ସେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗଣନା ପୁସ୍ତକରେ ମଶା ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ନମ୍ରଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। କାହିଁକି ନା
ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସି ତାଙ୍କୁ ବଚସା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମକୁ ସେ ବିଷ ଦେଶରୁ ଏଇ କିଣା ଦେଶ ପଥରେ ଆଣିଲ, ଆମକୁ ସେଠି କଣ ଖବର ନଥିଲା? এই ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଆସି ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆରେ ଏ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଆମକୁ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ତମେ ଏଠି ଆଣିଲ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତଥାପି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସହ୍ୟ କରିବା ଲୋକ ଥିଲେ ମଶା। ତ ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ এই ପ୍ରକାର ଅନେକ ଦୁଃଖ ହେବ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁକୁ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏକା ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି 4ଟା ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। 4ଟା ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେଉଁମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଯୋଦ୍ଧା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ସମର୍ପଣ, ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଲାଇଫ୍ ଯେଉଁମାନେ କାଟନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ କି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ସହିତ ସେମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। এই 4ଟା ବିଷୟ ଯାହାର ଜୀବନରେ ଅଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଯୋଦ୍ଧା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ସମର୍ପଣ, ସମର୍ପିତ ଜୀବନ, ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଲାଇଫ୍। ଯେଉଁମାନେ କାଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଦ୍ଧା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସେମାନେ ସହାୟ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ପଣ ଜୀବନ ନାହିଁ, ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପବନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଆଜି ଆମେ ଏ 4ଟା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ରହୁଛି ସମର୍ପଣ ଜୀବନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରହୁଛି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନ, ତୃତୀୟ ରହୁଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଜୀବନ, ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ରହୁଛି ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ। ଏ 4ଟା ଜୀବନକୁ ନେଇ ଆଜି ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ସମର୍ପଣ, ସମର୍ପଣ ଆମେ କେତେବେଳେ ହେବା? ସମର୍ପଣ ଯଦି ଜୀବନ କାଟୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ହଉଛୁ? ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ବାହାଘର ହଉଛି ସେତେବେଳେ ମା ବାପା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପୁଅକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ତୋର ହେଇଗଲା ଝିଅ। ହେଲେ ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ସେ ଏବେ କଣ କରିବ? ସ୍ୱାମୀର ଅଧୀନରେ ରହିବ, ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମିଶିକିରି ରହିବ। ଆଉ ସେମାନେ ଏକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଲଗା ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଠାରେ ସମର୍ପଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଉ ଅଲଗା ନାହିଁ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଏବେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇବେ ପରସ୍ପର ନିକଟରେ। ଦୁଃଖ ଆସୁ, ସୁଖ ଆସୁ, କଷ୍ଟ ଆସୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଥିଲା, ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି, ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ଯା ତୁଇ ପଳା, ତୋର ବାପା ଘରେ ପଳାତା, ତୁ ଏଠି ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହୁଛି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ ମାରୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ମତେ ସେଥିପାଇଁ ବିବାହ ହେଇଥିଲୁ। ସେ ବିବାହ ଯୋଉ ଦିନ ପାଷ୍ଟର କହିଲା କଣ ବୋଲିକରି, ଆଜି ଠାରୁ ତୁମେ ଏକ, ତୁମେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହବ ନାହିଁ, ତୁଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖରେ ମା ତୁଇ ଘରେ ଯିବୁ ନାହିଁ ବୋଲିକରି ଯେତେବେଳେ ପାଷ୍ଟର କହିଥିଲା, ଏବେ ତୁଇ ମତେ ଘରେ ପକାଉଛୁ, ସେଟା ପାଇଁ ମୁଁ ବିବାହ ହେଇଛି ସେ କହୁଥିଲା। ତ ସମର୍ପଣ ଜୀବନ, ମାଡ଼ ଖାଇବାର ଅଛି, ଗାଳି ଶୁଣିବାର ଅଛି, ସମସ୍ତ କୌଣସି ପରିବାରରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନାହିଁ ବୋଲିକରି ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଟିକେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲେ ସେ ଝିଅ ପଳାଇବାର ଅଛି କି? ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସମର୍ପଣ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଏକ ହୋଇକି ରହିବାର ଅଛି। ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ସବୁକୁ ଲିଭାଇବାର ଅଛି, ଆକୁ ବଢବାର ଅଛି। ସେଇଟା ହଉଛି ସମର୍ପଣ। ଆଉ ଏ ସମର୍ପଣ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳେ ନାହିଁ। ଦରମା ମିଳୁଛି କି? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦରମା ମୁଁ ଦେଉଛି କି? ରିନୁକୁ କେତେ ଦରମା ଦଉଛୁ? ରିନୁ ଭଉଣୀ କେତେ ଦରମା ଦଉଛୁ ଆମକୁ?
स्वामी स्त्री आम जिते हूँ डेडिकेटेड लाइफ आम काटुचु कौन सी दरमा मिले ना हमको किए हमको पैसा देवे ना आम प्रभु को डेडिकेटेड होचु हमको पैसा दरकार कि पैसा हेले एका मुई किस करबी प्रभु को व्यवहार हेबी दरमा मिलले एका मुई प्रभु को व्यवहार हेबी नहले नाई ने गत दिन मान आम चिंता करते ये छातो आम केते लोग को अप्लाई करथिलु से माने विभिन्न विषय विभिन्न कथा कहले ता बोले आम प्रभु को छाड़ देबार अछि कि मंडली छाड़ देबार अछि कि न मिलले नाई आम प्रभु पाके जिते संलग्न होइचु प्रभु जगाइबे तांकर समय रे आम समर्पण होइचु आम समर्पण भाव में आम प्रभु को गोटे उत्तम योद्धा परि आम को बढ़वार अछि गोटे योद्धा परि आम को बढ़वार अछि ताहेले आम प्रभु को सहयोग करि पारिबु बोले आम देखि पारु आम केतना वाक्य देखबा रोमियो 6 पर्व तार 17 पद टिके पढवा रोमियो 6 पर्व तार 17 पद ए प्रकार लिखा जाए रोमियो 6:17 पद किंतु ईश्वरंकर धन्यवाद हो जे तुम माने जे जो माने कि पूर्वरे पापर दास थिल एबे जो शिक्षार आदर्श निकट समर्पित होइछ हृदय सह सेतिर आज्ञाबह होइछ लेखाई किंतु ईश्वरंकर धन्यवाद हो जे तुम माने जो माने कि पूर्वरे पापर दास थिल गोटे दिन आम समस्ते पापर दास थिलु सर्वेंट ऑफ शैतान शैतान रो दास थिलु किंतु प्रभुंकर दास दासी हेइचु ने देखाइछि पूर्वरे कहार दास थिलु आमे पापर दास पापर शैतान रो दास थिलु एबे जो शिक्षार आदर्श निकट समर्पित होइछ आज आम समर्पण हेइछु काठारे समर्पण हेइछु प्रभुंकर ठारे समर्पण हेइछु ना प्रभु ठारे जेतेबेले समर्पण हेइछु हृदय सहित सेतिर आज्ञाबह होइछ आमे ताहांकर आज्ञाबह हेबा आमे ताहांकर कथा मानबा जेतेबेले आमे सरेंडर लाइफ काटिछु जे सेतेबेले आमे जोटा कहले आमे सीटा मानबार अछि सीटा होछि समर्पण लाइफ गोटे दिन जेतेबेले जर्मन एवं जर्मन आउ हमरो गोटे जर्मन सहित गोटे युद्ध चलीथिला जर्मन सैन्य गोटे कौन करছে से जेतेबेले तांकर शत्रु माने आसी तांको आक्रमण करूचंती सेही समय रे सेही शत्रु तळे पड़ी गला जेतेबेले पड़ी गला ए जर्मन रो गोटे सैन्य कौन करছে ताको उठाउछ ताको उठाइला परे ताको तांकर कैंप को नहीं जाउछ तांकर कैंप को नहीं जाउछ आउ सेतेबेले से आउ बंदूक धरी से तांकर विरुद्धा शत्रु मान से आघात करि पारबे नै से पूरा सरेंडर हो जाय पूरा सरेंडर हो जाय समर्पण हो जाय तार अर्थ से माने जहा कहले से सैन्य सीटा मानिबो काहे कि बोले ता पाखरे बळ नाही ता पाखरे शक्ति नाही काहे से धरा पड़ी से धरा पड़ी जेतेबेले गुटे चोर को जेतेबेले गुटे गुंडागिरी लोक को जेतेबेले पुलिस धरिबो सेतेबेले से सरेंडर से सेतेबेले हाथ टेकी सरेंडर हो जवार समर्पण ता तो पुलिस तांको जहा भी करि पारबो पुलिस तांको जहा भी करि पारबो हम सरेंडर हो जवा प्रभु को निकट आज्ञाबह हेबा प्रभु हमको जोटा कथा कहउचंती हम सीटा मानबार अछि सेटा अछि प्रकृत रे हमने प्रभु को पई उत्तम योद्धा भाव रे हमने व्यवहार हे परबा आ तांको पई हमने समस्त क्लेश सह करि पारिबा आ जेते दुख कष्ट आले मते हम पछुको फटिबा नै लेखा आइछि गुटे कृषक कोन करे जेते कष्ट आले मते से जदी हल करबा पई जीव नै तापरे से शस्य पाई परिबो नै गुटे सैन्य जदी सैनिक भाव रे कार्य करूछि से जेते कष्ट आले मते से पछुको देखिबो नै काहे कि से आकु बढ़वार अछि आमे आज सैन्य समस्त योद्धा आइछु तेणु करी आमने समर्पित जीवन काटवार अछि समर्पित जीवन काटवार अछि तार अर्थ आज्ञाबह हेबार अछि आज्ञाबह न हेले आमे केबे मध्य ईश्वरक निमंते समस्त क्लेश सह्य करि पारिबो नाही तापर आमे देखबा द्वितीय कोरिन्थियो 8 पर्व तार 5 एवं 6 पद द्वितीय कोरिन्थियो 8 पर्व तार 5 एवं 6 पद
ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ 2 Corinthians 8-5 ଏବଂ 6 ପଦ। ଏଥିରେ ସେମାନେ ଯେ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ଆଶା ଅନୁସାରେ କଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ଚାଲିତ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ହଁ, ସେଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 5 ଏବଂ 6 ପଦରେ ଏଥିରେ ସେମାନେ ଯେ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ଆଶା ଅନୁସାରେ କଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦାନ ଦଉଛୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ ହବାର ଅଛି? ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ହେବା। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ହେଉନୁ, ଆମେ ଯେତେ ଦାନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଯେତେ ସେବା କଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରେମ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର କୌଣସି ବିଷୟ କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ? ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଷୟ ସେଟା ଲେଖା ହେବ ଏକା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମେ ସମର୍ପଣ ଜୀବନ କାଟି ନାହୁଁ। ଏବେ ସମର୍ପିତ ହୋଇନାହୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଦାନ ଦଉଛୁ, ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ଆମେ କ୍ଷମା ଦଉଛୁ, ଆମେ ଦଶ ମାଂସ ଦଉଛୁ, ଆମେ ଚାନ୍ଦା ପକାଉଛୁ, ଅନେକ ବିଷୟ କରୁଛୁ, ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ସମର୍ପଣ ହେଇନା। ପ୍ରଥମ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କର। ଆରେ ତମେ ଦାନ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ଦାନକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଦେଖନ୍ତି? ଆମ ହୃଦୟକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ହୃଦୟକୁ ଦେଖିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ଆଜି ସେଇଦିନ କଇନ ଆଉ ହେବଲ ଯେତେବେଳେ ନୈବେଦ୍ୟ ନେଲେ, ପ୍ରଭୁ କାହାର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ହେବଲର। ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ କେତେ ଦେଉଛୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତି। ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲା ହେବଲ, ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲା ହେବଲ, ଆଉ ସେ ନୈବେଦ୍ୟ ଆଣିଥିଲା। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିନାହୁଁ, ଆଉ ଆମେ ଉପାସନା କରୁଛୁ, ସବୁ ବେକାର। ତେଣୁକରି ରୋମିଓ 12 ପର୍ବ ତାର 1 ଏବଂ 2 ପଦ ଲେଖାଇଛି। କ'ଣ କରୁଛି? ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରକୁ ସଜୀବ, ପବିତ୍ର ଓ ଶୁକ୍ରାୟ ବଳି ରୂପେ କ'ଣ କର? ଶୁକ୍ରାୟ ବଳି ରୂପେ କ'ଣ କର? ଉତ୍ସର୍ଗ କରବାର। ତାପରେ ଯାଇକରି ଆମେ ଉପାସନା କରବାର। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ এই ପ୍ରକାର ଯଦି ସମର୍ପଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିନାହୁଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ? ଆମେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରବାର ଅଛି। ତେବେ ଏକା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଦେଖିବା, ଗୀତ ସଂହିତା 31 ତାର 5 ପଦ। ଗୀତ ସଂହିତା 31 ତାର 5 ପଦ। ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ ଗୀତ ସଂହିତା 31-5 ପଦ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ଆପଣା ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରେ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ସତ୍ୟମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିଅଛ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ ହେବାର ଅଛି। କାହିଁକି ଆମେ ସମର୍ପଣ ହେବା? ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। କୋଉଠୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି? ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ପାପର ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ସମର୍ପଣ ହେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାପର ଦାସରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆଜ୍ଞା ବହ ହୋଇନାହୁଁ। ଆମେ ସମର୍ପଣ ହେବା, ଆଜ୍ଞା ବହ ହେବା ପାଇଁ। ଆମେ ସମର୍ପଣ ହେବା, ଯେହେତୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛୁ, ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମର୍ପଣ ହେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ହେବାର ଅଛି। ତାପରେ ସେ 37 ତାର 5 ପଦ, ଗୀତ ସଂହିତା 37:5। ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ତୁମର ଗତି ସମର୍ପଣ କର। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ତୁମର ଗତି ସମର୍ପଣ କର। ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖ। ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖ। ତହିଁରେ ସେ ତାହା ସଫଳ କରିବେ। ତହିଁରେ ତାହା ସଫଳ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିବେ ନାହିଁ, ନିଜର ଗତି ବୋଲେ କ'ଣ? ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ,
आम कार्यकलाप आमर चिंताधारा आमर समस्त विषय को प्रभु ठारे आम समर्पण करवार अछि ताहेले से आमर मनर बांछा अनेक विषय से सफल करिवे बोली लेखा है जदि आमने आज करिछु आमनको निज निज पचारवार अछि निजर गति तांको ठारे समर्पण कर सकाळ उठले आमर गति कुआडे जाउछि प्रार्थना नहीं बाट नहीं बाइबल नहीं पढ़वाटा नहीं टाइम ही जाउछि ने टाइम ही जाउछि हम किस करू आमर गति कुआडे जाउछि आमे सकाळ उठले आमर कार्य रे आमे व्यस्त हो आपण माने कोन करंतु प्रभुଙ୍କ निकट निजर गति को समर्पण करते निजर कार्य को समर्पण करंतु ताहले प्रभु से कार्य को सफल करिवे प्रभु से कार्य को आशीर्वाद करिवे आज आमे निजर गति को समर्पण करू निजर कार्य को आमे समर्पण करूछु के जे जो कार्य करंतु कार्य करबा पे प्रभु ई जगत रे हमको रखिछंती ना हम कार्य करवार अछि किंतु हम माने प्रभुଙ୍କ निकट से गति को समर्पण करवार अछि बोली आमे देखि पाछु हितोपदेश 23 तार 26 पद रे आमे गुटे विषय पढवा आ समाप्त करवा जदि प्रभुଙ୍କ इच्छा हेले आ तीनटा विषय आमे आसंता दिन मान करे देखिबा हितोपदेश 23 पर्व तार 26 पद हे मोर पुत्र तुम हृदय मते दियो पुणी तुम चक्षु मो पथरे तुष्ट हो हे मोहर पुत्र तुम हृदय मते दियो बोली प्रभु कहू ता तो प्रभु ठारे निजको समर्पण करो हे मोहर पुत्र आज अनेक पुत्र पुत्री माने बा पुओ झियो माने हां बा बापा मां माने अनेक पुओ झियो माने प्रभुଙ୍କ निकट हृदय देउना समर्पण करूना जो द्वारा से माने भूल पथरे जाउछंती पुणी तुम चक्षु मो पथरे तुष्ट हेउ तुम्भ चक्षु आज आमानकर चक्षु कौन करवार छै मो पथरे प्रभुंकर पथरे तुष्ट हबार संतुष्ट हबार छै आमर पथ कुआडे संतुष्ट होउछि आमे कहा को देखि कर संतुष्ट करूछु अनेक बॉयफ्रेंड अनेक गर्लफ्रेंड अनेक गर्लफ्रेंड अनेक बॉयफ्रेंड को देखि संतुष्ट अनेक आम पिला को देखि संतुष्ट हो अनेक लोक आमर आमे अनेक गैदरिंग को देखि आमे संतुष्ट हो किंतु प्रभु हमको कहउछंती हे मोहर पुत्र तुम हृदय मते दियो अर्थात निजन को प्रभु का समर्पण करवार अछि पुणी तुम चक्षु मो पथरे तुष्ट हो आ प्रभुंकर आमर चक्षु प्रभुंकर पथरे तुष्ट हबार अछि संतुष्ट हबार अछि ताले आमने प्रभुंक पय गोटे उत्तम योद्धा भाव में कार्य करि पारिबा प्रभुंक पय आमे समस्त विषय क्लेश सह करि पारिबा आ सैन्य कार्य रे आमे निज कहिचु आमे कर्ता को संतुष्ट करवार अछि कर्ता को संतुष्ट करवार अछि आमे जेतेबेले प्रभुंकर संतान संतति हिजो आमे प्रभु को संतुष्ट केमती करबा आमे ताका आज्ञा पालन अछि आमे निज को प्रभु ठार समर्पण करवार अछि ताहले प्रभु संतुष्ट हेबे बोली आमे देखि पा तो ए छोट चिंताधारा रे आज माने एटी बंद करवा प्रथम रे आमे ताकू समर्पण करवा समर्पण न कले आमे केबे मध्य प्रभु को संतुष्ट करि पारबा नै समर्पण कले से हमको समस्त शक्ति बल देवे आ आमे ताको पय देवा ए परबा तो प्रभु हमको अनुग्रह करंतु आमे उत्तम योद्धा भाव रे ताको सहित ख्रीष्टम सहित केस सह करबा पय निजको समर्पण करबा प्रभु या हवा पय प्रत्येक को अनुग्रह आशीर्वाद